ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਗਤ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜੇਪੀ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੋ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ भी सुनो। देखिए, अब भगत चुन्नी लाल जी हमारे पंजाब के वरिष्ठ नेता हैं और जब मैं पंजाब आया हूँ, यहाँ पर आया हूँ, तो उनसे मिलना एक स्वाभाविक है। अपने नेताओं से हमें आशीर्वाद भी लेना होता है, उनके जीवन से प्रेरणा भी लेनी होती है कि अपने जीवन में उन्होंने बड़ी कुर्बानी और त्याग करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। साथ साथ वो उदाहरण भी हमारे सामने जो आज की कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री दलित बनाया है, हमने उस समय में उनको सदन का नेता बनाया था जिस समय हमारी सरकार थी, और हमारे सदन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने केंद्रीय जो हमारे कार्यकारिणी होती है उसके अंदर भी उन्होंने हमारा नेतृत्व किया है। तो चुनीलाल भगत जी के जीवन से सीखने वाली बात है, इसलिए हम उनके प्रेरणा लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। 2022 की चुनाव आ रहे हैं, उनके ऊपर भी रणनीति बनाई है। 2022 में रणनीति बनाना हमारा एक मौलिक अधिकार है। एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल का काम होता है चुनाव लड़ना, और रणनीति क्या, हम तो 24 घंटे एकदम मैदान जंग में रहते हैं, क्योंकि हम स्वार्थ की राजनीति नहीं करते। आपने देखा हो, सेवा ही संगठन है, सेवा ही समर्पण के माध्यम से लगातार जनता के बीच में, जनता के लिए हम रहे हैं। हमारे पंजाब ने एक रिकॉर्ड बनाया है, करीब 2500 यूनिट उन्होंने ब्लड डोनेशन किया है, घर घर भोजन पहुँचाने का काम किया है। वहीं कांग्रेस ने, आपने देखा होगा, कांग्रेस ने कोरोना पीड़ा के अंदर लोगों का मजाक उड़ाया। यहाँ पर किस प्रकार से रेमडेसिविर पानी के अंदर बहती हुई दिखाई दी, वैक्सीन किस प्रकार एक्सपायर डेट की गई, वेंटिलेटर आए उनको लगाया नहीं गया, इस प्रकार से जनता से खिलवाड़ किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खून में एक सेवा भाव भरा हुआ है और राष्ट्रीयवाद को लेकर हमेशा चलती रहती है। 2022 के जो चुनाव आ रहे हैं बीजेपी के लिए काफ़ी कठिन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का किसान हर जगह प्रोटेस्ट कर रही है। देखिएगा, 2022 भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भी है और चुनौती में अवसर भी है। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम 23 सीट लड़ते थे, अब की बार हम 117 सीटों को लड़ने के लिए जा रहे हैं। इसलिए ये कहना हमारे लिए कठिन है, ये नहीं है। किसान आंदोलन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी नीति का और नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला सीधे सीधे राजनीतिक दल के रूप में नहीं कर सकते। वो आपने देखा होगा, सैन्य कहीं ना कहीं किसानों का एक पर्दे के अंदर हमारा विरोध करते हैं, उनको पता है, और हर किसान के प्रति हमारी कितनी आस्था है उसको देखते हुए उसका मिसयूज़ करने का लोग काम करते हैं। और किसान आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा है, जिस प्रकार से लगातार आपको देखने के लिए मिलता है, कहाँ से चला और कहाँ पहुँच गया। एमएसपी की मांग से चला, उसके बाद में कहीं पीले झंडे दिखाई दिए, कई बार लाल झंडे दिखाई दिए, कहीं गैस के मार्ग दिखाई दिए, कहीं उन्होंने कहा हम राजनीतिक दल बनाएंगे। तो आज किसान आंदोलन अपने आप में रूप में नहीं है, तो इसलिए किसान आंदोलन के रूप में जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा और भारतीय जनाधार से डरे हुए लोग हैं। जो नए सीएम बने हैं लगातार लोगों को दिवाली गिफ्ट दे रहे हैं, उसके बारे में सिद्धू ने बता ही दिया है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। उसमें राजनीतिक दल कांग्रेस जो है वो आपस में ही, चन्नी ने कहा सिद्धू 2 महीने मुख्यमंत्री बन के दिखा, मालूम पड़ जाएगी औकात क्या होती है। और सिद्धू ने उसको कहा खामेखा की घोषणा मत करो, बेकार की घोषणा कर रहे हो, खजाने में तो कुछ है नहीं, पहले लूट के खा गए, ये खाली ड्रामा है, नाटक है, जनता को गुमराह करने वाला काम है। कभी सिद्धू सीएम के साथ दिखते हैं, 10 मिनट बाद विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो उनका ड्रामा करना पहले ही, आपने देखा होगा, एक कॉमेडी सीरियल में वो रहकर आए हैं और वहाँ पे ऐसी कॉमेडी करना उनकी मजबूरी है। ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? भारतीय जनता पार्टी के नैशनल जनरल सैकटरी और मैंबर पार्लीमेंट श्रीमान दुष्यंत गौतम जी जो साडे गृह विखे आए सन, उन्होंने मन च काफ़ी देर तो इच्छा सी, क्योंकि पहले करोना काल होने के कारण उन्होंने मूवमेंट सारे पंजाब च लिमिटेड सी,
ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਬੀਜੇਪੀ, ਫਾਰਮਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 117 ਸੀਟਾਂ ਪਰ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੂਬ ਹਮਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। 117 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਗ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦ ਸਿੰਗਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦ ਲਾਰਜ ਮੋਸਟ ਪਪੂਲਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਹਨ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖਦੀ, ਕੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੈਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਚਾਹ ਵਹਾਂ ਰਾਹ, ਜੈਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਡੋਰ ਡੋਰ ਕਰੀਏ। ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਵੋਲਟ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਚਾਹੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जां तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।